परम शांति। आज सुख, परम महासुख, परम आनंद, परम महानंद कहाँ और कैसे मिलता है, उसका कारण भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे, और कौन सी कैटेगरी की आत्मा क्या प्राप्त करती है ये भी बताएंगे। जैसे धरती पर सुख दुख होता है, तो सुख और दुख धरती पर होता है, दुख ज़्यादा होता है। सुख दुख अपने मनुष्य आत्माओं की कर्मों के हिसाब किताब, उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। कारण शरीर से रिकॉर्ड हुआ, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल शरीर में आकर, उसके ओरे में आकर कर्मों का हिसाब किताब हर कोई मनुष्य को सुख या दुख या 84 लाख योनि में आत्मा को भटकाता है, जीव योनि में, तो आत्मा से जीव बन जाता है। मगर जब आत्मा महान आत्माएं होती हैं तो भूलोक से ऊपर जाती है, भूभुर लोक, फिर स्वर्ग लोक में जाती है, तो वहाँ स्वर्ग के सुख में भी वहाँ सुख मिलता है। वहाँ स्वर्ग में कोई परम सुख नहीं होता, सुख ही होता है तीनों लोक में, चाहे भूलोक, भूभुर लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक में सुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है। मगर जब आत्मा पुरुषार्थ करके ऊपर महालोक जाती हैं, जब फिर महालोक से जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी तक सुख होता है। ब्रह्मापुरी तक, क्योंकि 3 तत्व है, जहाँ 3 तत्व है, भूलोक से ऊपर जब आत्माएं जाती हैं 3 तत्वों में, वहाँ आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का शरीर होता है, तो वहाँ सुख मिलता है। और इससे ऊपर जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर जब विष्णुपुरी में जाती हैं, तो विष्णुपुरी में हल्का सा परम सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ 50% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है। इसलिए विष्णुपुरी में, जो गोलोक कहते हैं, जहाँ विष्णु के जितने भी अवतार हैं वहाँ सब रहते हैं, और उनके विष्णु के भक्त, नारायण के भक्त सब वहाँ रहते हैं विष्णुपुरी में, तो वहाँ हल्का सा परम सुख होता है। वहाँ जहाँ परम तत्व होता है वहाँ परम सुख होता है। इससे ऊपर आत्माएं जब शिवपुरी में जाती हैं तो वहाँ 100% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है, तो वहाँ 100% परम सुख होता है। वहाँ सुख नहीं होता, परम सुख होता है। और जब आत्मा यहाँ से एकदम साइलेंस में चली जाती है तो परम सुख और परम आनंद दोनों मिलता है। शिवपुरी में परम आनंद और परम सुख मिलता है। और इससे ऊपर आत्मा जब निराकारी बन जाती है, परमधाम में जाती है, तो वहाँ एकदम साइलेंस में आत्मा होती है, तो एकदम साइलेंस की शक्ति के कारण आत्मा, जैसे एक कला का परम धाम है, ब्रह्मांड का एक कला का परम धाम है, तो एक कला का परम शांति मिलती है, एक कला की परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। वहाँ परम धाम में हमेशा परमानंद स्वरूप में आत्मा रहती, परम आनंद स्वरूप में आत्मा रहती, निराकार स्टेज में, तो वहाँ परम शांति और परम आनंद होता है। जहाँ परम शांति होती है वहाँ परम आनंद होता है। और आत्मा जब फिर महाब्रह्मांड में जाती हैं, 8 से 12 कला की आत्माएं महापरम धाम में जब रहती हैं आत्माएं, तो वहाँ भी 8 से 12 कला का परम आनंद मिलता है, परम महाआनंद मिलता है, परम महाआनंद। 8 से 12 कला का परम महाआनंद मिलता है। परम परम धाम में जब आत्माएं जाती हैं तो वहाँ 16 कला का होता है, 20 कला का होता है, 25 कला, 30 कला, 100 कला का। तो इसी तरह आत्माएं जहाँ जहाँ स्टेज अलग अलग आत्माओं की बनती हैं, निराकारी आत्माएं होती हैं, निराकारी परमधाम में रहती हैं, अलग अलग परमधाम में, तो वहाँ अलग अलग कलाओं का अलग अलग परम सुख और परम शांति मिलती है। जब आकारी रूप में, चाहे गैलेक्सी में आकारी रूप में हो, चाहे यूनिवर्स में आकारी रूप में हो, और वहाँ आकारी रूप में सूक्ष्म शरीर में जब परम तत्व होते हैं या परम लाइट होता है, तो वहाँ परम सुख के साथ परम आनंद होता है। परम सुख और परम आनंद जहाँ परम तत्व होता है वहाँ मिलता है। इससे ऊपर जहाँ 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, तो वहाँ का परम आनंद, परम सुख, परम शांति, परम महाआनंद वहाँ उस कलाओं के हिसाब से होता है। और बेहद की कला में बेहद की परम महाशांति होती है। बेहद का जब आकारी रूप, निराकारी से आकारी रूप में आत्माएं आती हैं,
तो वहाँ बेहद का परम महासुख मिलता है। और निराकारी बनती तो बेहद की परम शांति, परम महाशांति, परम महाआनंद मिलता है। तो अलग अलग स्टेज की आत्माओं के अलग अलग परम सुख और परम शांति स्टेज बदलती है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారం నాకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ బాపూజీ పరమ సుఖము, ఆనందము, పరమానందము ఎక్కడ ఎలా లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. సుఖము అంటే ఏంటి, పరం సుఖం అంటే ఏంటి? పరం మహాసుఖం కూడా ఉన్నది, పరం ఆనందము, పరం మహా ఆనందము ఇవి కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇవి ఎలా లభిస్తాయి? దీనికి కారణం కూడా ఉంటుంది కదా. ఏమి కర్మలు చేస్తే ఇవి లభిస్తాయి అంటే, నేను అంత క్రితం ఎటువంటి కేటగిరీ ఆత్మలో అలాంటి ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని చెప్పే ఉన్నాను. ప్రతి వీడియోలో కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ భూమి మీద సుఖము దుఃఖము రెండూ ఉంటాయి. సుఖము దుఃఖము కలిగినటువంటిదే ఈ మృత్యులోకము. అయితే మృత్యులోకం కాబట్టి దుఃఖం ఎక్కువగా ఉంటుంది, సుఖము తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి మానవాత్మలకి వారి కర్మ అనుసారంగా, లెక్క అనుసారంగా, కారణ శరీరంలో ఏవైతే రికార్డింగ్ ఉన్నాయో దాని వల్లనే దుఃఖము అనేది లభిస్తూ ఉంది. కారణ జగత్తులో కూడా కారణ కర్మల వల్లే అక్కడ ఉంటారు. ఈ యొక్క కారణాలు సూక్ష్మం కంటే స్థూల శరీరంలోకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. కారణ శరీరం నుండి సూక్ష్మ శరీరంలోకి, సూక్ష్మ శరీరం నుండి స్థూల శరీరంలోకి ఈ యొక్క కర్మల ఖాతా, రికార్డింగ్ యొక్క యాక్షన్ అండ్ రియాక్షను అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క కర్మల లెక్క అనుసారంగానే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సుఖము 84 లక్షల యోనుల్లోకి వెళ్ళటము, దుఃఖము అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలు భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. జీవయోనిలో ఆత్మ ప్రవేశిస్తే జీవుడుగా అవుతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే మహానాత్మలుగా ఉన్నారో వారు భూలోకం నుండి పైనుండి కూడా, లేకపోతే భువర్లోకం ఏదైతే ఉన్నదో భూలోకం నుండి పైన భువర్లోకానికి వెళుతూ ఉంటారు. ఇంకా శ్రేష్ఠ కర్మలు చేసినటువంటి పుణ్యాత్మలు స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు. అక్కడ స్వర్గలోకంలో సుఖం ఉంటుంది. అక్కడ ఓన్లీ సుఖమే, ఇంద్రియాలతోటి, సూక్ష్మ ఇంద్రియాలతోటి ఆత్మ సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. కానీ స్వర్గంలో ఎక్కడ పరమ సుఖం అనేది ఉండదు. సుఖం ఉండేది అనేది 3 లోకాల్లోనూ ఉంటుంది. భూలోకం, భువర్లోక, స్వర్గలోకం వరకు కూడా ఈ సుఖం ఉంటుంది. స్వర్గ సుఖాలు అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆత్మ పురుషార్థం చేసి ఇంకా మహర్లోకానికి వెళ్తూ ఉంటుందో, అక్కడ మహర్లోకంలో తపస్సు చేసి జనలోకంలోకి, తపలోకంలోకి, సత్యలోకానికి కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. మరలా కూడా బ్రహ్మపురి వరకు కూడా సుఖము అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా 3 తత్వాల శరీరం. అక్కడ కూడా బ్రహ్మపురి వరకు కూడా సుఖం ఉంటుంది. కానీ 3 తత్వాలే ఉంటూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే 3 తత్వాలు ఉంటూ ఉంటాయో అక్కడ మరి స్థూలమైనటువంటి సుఖం కాకుండా సూక్ష్మ సుఖం కొద్దిగా ఉంటూ ఉంటుంది. భూలోకం పైన ఆత్మలు వెళ్ళినప్పుడు 3 తత్వాల్లో ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని 3 తత్వాల శరీరం ఉన్నది ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ దానికి సంబంధించిన సుఖం లభిస్తూ ఉంది. దీనికంటే పైన ఎప్పుడైతే ఆత్మలు బ్రహ్మపురికి వెళ్తూ, బ్రహ్మపురి పైన కూడా మరి ఏదైతే విష్ణుపురి ఉందో అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ కొద్దిపాటి పరమ సుఖం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడ 50% పరమ ఆకాశము, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని ఉంటుంది. అందుకనే విష్ణుపురిలో ఏదైతే కృష్ణుడి యొక్క ధామం గోలోకం అనేది ఉన్నదో అక్కడ
ఒక గోళాకారంగా ఒక ధామాన్ని కృష్ణుడి కోసం తయారు చేశారు. దాన్ని గోలోకం అని అంటూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే విష్ణువు మరి భూమి మీద ఎన్ని అవతారాలు తీసుకున్నారో వారి వారి యొక్క ఫాలోవర్స్ కోసం, భక్తుల కోసం మరి అక్కడ ఆ లోకాలు, ఆ యొక్క గోళాలను తయారు చేయటం జరిగింది. అక్కడ అందరూ ఉంటూ ఉంటారు. వారి విష్ణు భక్తులు ఉంటారు, నారాయణ భక్తులు అని వాళ్ళని అంటూ ఉంటారు విష్ణుపురిలో. అక్కడ కొద్దిగా తేలికపాటి పరం సుఖం ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం పరమ ఆకాశము, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని ఉంటుంది కాబట్టి పరం సుఖం అనేది కొద్దిగా తేలికపాటిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే పరమ తత్వాలు ఉంటాయో అక్కడ పరమ సుఖం ఉంటుందని దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా దీనికి పైన ఎప్పుడైతే ఆత్మలు శివపురికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో అక్కడ 100% పరమ ఆకాశతత్వం, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ 100% పరమ సుఖం ఉంటుంది. అక్కడ సుఖం అని కాదు, పరమ సుఖం ఉంటుంది. అక్కడ పరమ సుఖం కలిగి పొందినటువంటి ఆత్మలు పూర్తిగా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పరమ సుఖం మరియు పరమానందం రెండు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి. శివపురిలో పరమానందం అనేది ఉంటుంది, పరమ సుఖం రెండు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీనికంటే పైకి వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే నిరాకారి స్థితిని పొంది నిరాకారిగా అయిపోతారో ఆత్మలు పరంధామానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఏకదం పూర్తిగా ఆత్మలు సైలెన్స్లోకి ఉంటూ ఉంటారు. ఈ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి కారణం వల్ల ఆత్మలు వాళ్ళు పరమ సుఖం, పరమ శాంతిగా ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఒక కళ పవర్ ఉన్నటువంటి పరంధామం, బ్రహ్మాండం మొత్తం ఒక కళ పవర్ తోటే ఇప్పుడు ఉన్నది. ఆ యొక్క పరంధామం, పరం శాంతి లభించేది అక్కడే. ఇంకా అక్కడే పరమానందం, పరం శాంతి ఉంటే పరమానందం లభిస్తుంది కదా. మరి పరం ధామంలో సదా పరమానంద స్వరూపంగా ఆత్మలు ఉంటారు, జ్ఞాన స్వరూపంగా ఉంటారు, నిరాకారి స్టేజ్లోనూ ఉంటారు. అక్కడ పరం శాంతి మరియు పరమానందం ఉంటుంది. ఎక్కడైతే పరం శాంతి ఉంటుందో అక్కడ పరమానందం ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. ఆత్మ ఎప్పుడైతే మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తుందో 8 నుండి 12 కళల ఆత్మలుగా ఆ పరంధామంలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తూ ఉంటారో ఆ ఆత్మలకు కూడా 8 నుండి 10 కళల పరం మహా ఆనందం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పరం మహా ఆనందము లభించటము కేవలం 8 నుండి 12 కళల పరం ఆత్మలకి మాత్రమే. ఇక పరం మహా ఆనందంలో ఆత్మలు వెళ్ళినప్పుడు వారు 16 కళల నుండి 20 కళలు గల పవరు కలిగిన వాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. దీనికి పైన 25 నుండి 30 కళలు ఇలాగా పైకి G1, G2, G3 ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ పైన 100 కళల పవర్ కలిగినటువంటి యూనివర్స్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఆత్మలు ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళ స్టేజ్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తూ పవర్ని పెంచుకుంటూ కళల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారో వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరమశాంతి, పరమ సుఖం, పరమానందం అనేది లభిస్తుంది. అయితే స్టేజెస్ అనేది వేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి. నిరాకారి ఆత్మలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో నిరాకారి పరంధామంలో అక్కడ కూడా వేరుగా కళలు ఉంటూ ఉంటాయి. వేరుగా పరం సుఖం, పరం శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆకారి రూపంలో గెలాక్సీలో మరి ఉంటూ ఉంటారో, మరి యూనివర్స్లో ఆకారి రూపంలో ఉంటారో అక్కడ ఆకారి రూపంలో సూక్ష్మ శరీరంలో పూర్తిగా పరమతత్వాలు ఉంటాయి, లేక పరం లైట్ ఉంటుంది. అక్కడ పరం సుఖంతో పాటు పరమానందం కూడా లభిస్తుంది. పరం సుఖం మరియు పరమానందం ఎక్కడ వరకైతే మరి పరమతత్వాలు ఉంటాయో అక్కడ లభిస్తూ ఉంటాయి. దీనికంటే పైన 200 కళలు, 500 కళలు, 1000 కళలు, 2000 కళలు ఇలాగా అక్కడ నుండి ఇంకా పరం ఆనందం, పరం సుఖం, పరం శాంతి, పరం మహా ఆనందం ఆ యొక్క కళల యొక్క లెక్క అనుసారంగా ఉంటుంది. ఇకపోతే లాస్ట్ బేహద్ కళ పరంధామము. బేహద్ కళ పరం మహాశాంతి అక్కడ లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్కి పరం శాంతి. బేహద్లో ఎప్పుడైతే నిరాకారి నుండి ఆకారి రూపంలోకి ఆత్మలు వస్తారో అక్కడ బేహద్ పరం మహాసుఖం లభిస్తూ ఉంటుంది.
నిరాకారిగా అవుతూ ఉంటే బేహద్దు పరం శాంతి లభిస్తుంది, పరం మహాశాంతి, పరం మహా ఆనందము లభిస్తూ ఉంది. ఇలాగా వేరు వేరు స్టేజెస్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు వేరు వేరు పరం సుఖం, పరం శాంతి స్టేజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అనగా ఆత్మ కెపాసిటీని బట్టి, ఆత్మ చేరుకునే స్థానాన్ని బట్టి ఏ ఏ బ్రహ్మాండాల్లో ఏ ఏ కళల లోపల వారు వెళ్తూ ఉంటారో అక్కడ ఉండే వాతావరణంలో పరమ సుఖం, పరమానందం, పరం శాంతి అనేది ఆత్మ ఫీల్ అవుతుంది, అనుభూతి పొందుతూ ఉంటుంది. ఆకారి శరీరం ఉంటుంది కాబట్టి అనుభూతి అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది అని బాపూజీ చెప్తున్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు హిందీ తెలుగు వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు, రోజు పురుషార్థం చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్, అనంతభాయ్ లైవ్ ఎపిసోడ్ విశేషమైనటువంటి టాపిక్లతోటి, వేదాలు ఉపనిషత్తుల సారంతో ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో వాటన్నిటికీ కూడా బాపూజీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో. మీరు ఇవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్స్ను పొందండి. ఈ వీడియోల ద్వారా మీరు జ్ఞానము, పరం సుఖం, పరమ ఆనందాన్ని పొందాలి అంటే తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక మార్గం బేహద్ జ్ఞానాన్ని వింటూ ఉంటారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బే